Good afternoon. Welcome to Rao's Academy, Hyderabad. I'm Dishant, Academy faculty here. Rao's Academy test series launch cheyadam jarigindi. So this is the test 2. Okay na? So test 2, this is a discussion that is happening for the test 2. So we will be continuing with the test 2 discussion, and I am going to discuss about the current affairs that was asked in the test series. Okay. So current affair questions are going to start from the 81. So we will be starting with the 81 question. Okay. So let us see the first question. With reference to China's Medak Dam project, consider the following statement. Okay, na? The Medak Dam being built by China on Brahmaputra River, otherwise Erlang Sangpo River in Tibet, is expected to surpass the 3 Georges Dam in the capacity. Okay. Second statement is, the project has raised India's concerns as lower riparian state due to absence of a water sharing treaty and possible flow of diversion. See, the question is regarding a dam. The dam is built by China. They are saying it is built by China. Okay. So it is regarding a dam. The dam is going to be built by China. Okay. The dam is Medak Dam. So if you think about any river that is connecting India and China, okay na, the major river is Brahmaputra River. So if any dispute between India and China because of river, that river should be Brahmaputra only. So they are stating it is built by China on the Brahmaputra River. So because of that, India is raising concerns. If we interconnect this knowledge that there is only one river between China and India, not only one river, there is only one big river. Because of that, there is a dispute between India and China. There is no other river. Because of that, there is no dispute between India and China. The only river, major river, that is rising the dispute between India and China is Brahmaputra. So if you know that basic information, you can able to correct this answer. So according to that, this statement should be correct. So coming to this 3 Georges Dam, it is the largest dam in the world. Okay. So recently, China is going to build this Medak Dam on the Brahmaputra River. It is more than the capacity of this 3 Georges Dam, that is the largest in the world till now. So China is planning to build bigger than that dam. That is why it is in the news. So that is why it is important for your upcoming exam also. Okay. So the statement 1 is correct and statement 2 also correct, because India is raising concerns because China is building a big dam. And there is no water treaty. There is no water treaty between India and China. So water treaty లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, చైనాకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాటర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే రిలీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. వాటర్ ట్రీటీ ఉంటే ఏంటి అంటే, మీ షేర్ ఎంత మా షేర్ ఎంత క్లియర్గా ఒక డివిజన్ ఉంటుంది. ట్రీటీ లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటారు. సో మనకు డిఫిషియెంట్ వాటర్ వస్తాయి ఆ విధంగా. లేదు అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకుని ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట. సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఫ్లడ్స్ వస్తాయి ఆ విధంగా. సో అందుకని వాటర్ ట్రీటీ లేకపోవడం వల్ల ఇండియా ఈజ్ రైజింగ్ కన్సర్న్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సిన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకే. సో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, వెదర్ ద రివర్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ చైనా అండ్ ఇండియా. మీకు అది తెలిస్తే చాలు, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ ద PYQ. యాజ్ ఐ సెడ్, దిస్ ఈజ్ ద PYQ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. విత్ రెఫరెన్స్ టు స్పీసీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అండర్ ద సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ integrated development of wildlife habitat. Note down this integrated development of wildlife habitat is very important. Okay. So this is a program by the national government, Indian government. Okay. Integrated development of wildlife habitat. Consider the following. Okay. So it is a 3 statement question. Okay. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సో నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇది మొత్తం ఇండియా అనుకుంటే ఇక్కడ నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఈ నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఫారెస్ట్ మొత్తం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ఇండియాలో ఉన్న ఫారెస్ట్ని. అదేవిధంగా ఈ గవర్నమెంటే కాకుండా ఏం చేస్తుందంటే, ఈ గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఏ విధంగా అయినా. సో దీనివల్ల ఏం చేస్తుంది అంటే, దీనికి ఫండ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఫండ్స్ ఇచ్చి వీటిని కూడా డెవలప్ చేసేలాగా, అంటే స్టేట్స్ కూడా ఫండ్ ఇచ్చి ఈ స్టేట్స్ ద్వారా కూడా ఈ ఫారెస్ట్ మొత్తం డెవలప్ చేసేలాగా చూస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్. ఓకేనా. ద ప్రోగ్రామ్ ఎయిమ్స్ అట్ రికవరీ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఏవైతే క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఉంటాయో, ఏ యానిమల్స్ అయితే క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ అంటే
ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతున్నాయో, అంటే దాని యొక్క జనాభా తగ్గిపోతున్నాయో అటువంటి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ప్రొటెక్షన్ చేయడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. అండ్ ఈవెన్ దే ఆర్ గివింగ్ మినిస్ట్రీ. చూడండి, ఎప్పుడైనా మినిస్ట్రీ అనేది ఒకటే, ఐ మీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మినిస్ట్రీ ఇచ్చారనుకోండి, సో మోస్ట్లీ దట్ విల్ బి కరెక్ట్. అలా కాకుండా సపరేట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ దిస్ అని సపరేట్గా మినిస్ట్రీ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్. లేదు అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాని కింద కానీ మినిస్ట్రీ కానీ ఇస్తున్నా దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా? సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇట్ ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు స్టేట్స్ ఫర్ హ్యాబిటాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ పాపులేషన్ మానిటరింగ్ species such as dugong. So this is correct. So can you check answer key what it is given? Answer B. D for Delhi, right? So it is going to give financial assistance to states and also support for the states anamata. So option 1, 2, 3 is correct. Okay, so this is correct. So 82 is a simple question. So ring of fire. So ring of fire, consider the with reference to Pacific Ring of Fire, consider the following statements. Okay, so before going to the reading, it is a 3 statement question and they are asking about the correct statement. We will come from the back. So మనం వెనక నుంచి చదువుదాం, ఏ చదివినా ఒకటే. So countries like Japan, Indonesia, Chile and United States lie along the belt, making the world most earthquake prone region. పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటే ఏంటంటే రింగ్, ఒక రింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఫైర్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాడు, ఫైర్ అని ఫైర్ రింగ్ అనమాట. ఎక్కడ ఉందంటే పసిఫిక్ ఓషన్ చుట్టూ ఉంటుంది అనమాట. సో పసిఫిక్ ఓషన్ చుట్టూ ఒక ఫైర్ అంటే ఒక ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియా ఉంటుంది అనమాట. ఈ చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ అడుగుతున్నాడు, అంటే మీకు పసిఫిక్ ఓషన్ చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ కానీ తెలిస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ అనమాట. సో జపాన్ తీసుకున్నా, ఇండోనేషియా తీసుకున్నా, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ సరౌండింగ్ ద పసిఫిక్ ఓషన్ అనమాట. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా? ఇది లొకేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, మీ గన్ 3 కరెక్ట్ అయితే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఎస్ ఆర్ నో? 3 కరెక్ట్ అయితే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఏ అండ్ బి. సో మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సెకండ్ ఆటోమేటిక్గా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా? సో కమ్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. సో దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ద పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఈస్ ఏ horseshoe shaped zone of intense volcanic and seismic activity encircling the Pacific Ocean. They are saying it is surrounding the Pacific Ocean. It is having seismic activity and volcanic activity. That is what they are saying. Because of these 2 activities, we are calling it as fire. Okay, na? So if you apply that, it is also going to be correct. So all the statements are correct. Okay. 84 question. Consider the following. 84 is the difficult question. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మీకు 4 స్టేట్మెంట్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో, ఐ మీన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుందో, దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. మీకు తెలిస్తే మాత్రమే మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు, లేదంటే చేయలేరు. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ 3/35 ఇనిషియేటివ్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్? ఓకేనా? సో ఇది మీకు తెలిస్తే మాత్రమే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయండి. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ మీరు ఏదైనా నాలెడ్జబుల్ గెస్ చేయగలుగుతున్నాను అంటే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బ్లైండ్గా ఆన్సర్ చేయొద్దు, ఇది అయింటదిలే అని ఆన్సర్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఇక్కడే మీకు ఎక్కువ నెగిటివ్ మార్క్స్ వచ్చే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయాలి. లేదు అంటే నేను ఎక్కడైనా చదివాను, నాకు గుర్తు రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను చదివాను, సో ఇదే అయింటుంది, నాకు ఇది చదివాను, సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ గెస్సింగ్ అన్నప్పుడు నాలెడ్జ్ గెస్ తీసుకోవచ్చు. అందుకని మీరు ఎక్కడ చదవకుండా, ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా, ఓకేనా, బ్లైండ్ గెసెస్ లాగా ఫాలో అవ్వద్దు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ బి, టు రైస్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ టొబాకో, ఆల్కహాల్ అండ్ షుగర్. సో ఇది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క స్కీమ్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది అంటే, ఓకేనా, టొబాకో, ఆల్కహాల్ అండ్ షుగర్స్ వల్ల ఎక్కువ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రైజెస్ పెంచండి. ప్రైజెస్ పెంచడం వల్ల గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ వస్తుంది, సో జనాలు కూడా వాటిని వాడకం తగ్గిస్తారు. సో దట్ డిసీజెస్ని తగ్గించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఇనిషియేటివ్ని తీసుకొచ్చింది. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఈస్ టు రైజ్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్, tobacco, alcohol and sugar, so that people will consume less, and also it will, if they will consume also, it will increase the revenue for the government. That is the purpose. Okay, so the option is B, right? 85 is important for your upcoming exam. Phenome India project, consider, with reference to Phenome India project, consider the following statement. ఓకేనా, మనకి జీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది. జీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అని ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఉంది, జీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, జీనోమ్ ఇండియా అంటే జీన్స్ గురించి స్టడీ చేయడం, ఫీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫిజికల్, మన బయట నుంచి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉన్న దాటి గురించి స్టడీ చేయడం.
ఓకేనా. బయట ఉన్న ఫిజికల్ అపియరెన్స్ బట్టి వాళ్ళకి ఏ డిసీజులు ఉన్నాయి, అంటే షార్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ డిసీజులు ఉన్నాయి, లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ డిసీజులు ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఈ విధంగా అపియరెన్స్ బట్టి డిసీజ్ స్టడీ చేయడం. ఒక పర్సన్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి దాని తర్వాత ఒక డిసీజ్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం వచ్చేసి ఫీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఓకేనా. సో అపియరెన్స్ చూసి దాన్ని బట్టి ఒక హెల్త్ ఇండికేషన్ చదవడం అనమాట. జీనోమ్ అంటే జీన్స్ బేస్ చేసుకుని డిసీజ్ ఎలా మారుతున్నాయని చదవడం జీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్. ఫీనోమ్ అంటే మనకు బయటికి కనిపించే అపియరెన్స్ బట్టి సో పీపుల్ యొక్క హెల్త్ కండిషన్ చదవడం అనమాట. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు ఫీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఎయిమ్స్ టు క్రియేట్ లాంగ్ టర్మ్ నేషనల్ హెల్త్ డేటాబేస్. ఎస్, దే వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ by linking human phenotypes with genetic data. So they are trying to say phenotypes is nothing but the things you can able to say from outside. మీరు ఏదైతే కంటి నుంచి చూస్తారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ యొక్క డిసీజెస్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకేనా. 10 మందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మంది ఉన్నారనుకోండి, 10 మంది షార్ట్గా ఉన్నారు, 10 మందికి ఒకటి డిసీజ్ ఉంది అంటే సో దట్ ఓకే హైట్ తక్కువ ఉంటే ఈ డిసీజ్ వచ్చేదానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేసి స్టోర్ చేస్తారు అనమాట. ఆ విధంగా కండక్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఈ ఫీనోమ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైనా సరే మ్యాక్సిమం పర్పస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి దాని యొక్క ఎయిమ్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎయిమ్ వచ్చేసేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి దాని యొక్క ఎయిమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దట్ ఎయిమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది మీరు బ్లైండ్గా కొట్టేయచ్చు. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా. సో సపరేట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అని కానీ ఇస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్. అలా కాకుండా దీంట్లోనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై దిస్ అంటే ఇట్ మే బి 99% it is correct. Since they are giving it a separate statement, it is going to be wrong. It is CSIR. Okay na? CSIR, Ministry of Science and Technology. So it is implemented by not by the ICMR, it is implemented by the CSIR, Science and Technology Ministry. So 2 is wrong. If 2 is wrong, you can eliminate this, you can eliminate this. So 1 is automatic correct. So it involves the creation of National Biobank to store biological samples for future health research. Okay na? సో ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. ఏదైనా ఒక మిషన్కి అడ్వాన్స్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇస్తే సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఎందుకంటే నేషన్ అనేది అడ్వాన్స్డ్గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దే ఆల్వేస్ ట్రై టు క్రియేట్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్. సో 3 ఆల్సో కరెక్ట్. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ బి 1 and 3. ఓకే. సో 85 ఈజీ క్వశ్చన్. 85 ఈజీ ఎందుకంటే మీరు ఈ 2ని ఎలిమినేట్ చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే. మీకు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ తెలిసినా చాలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 86 ఈజ్ ఐఎమ్ సస్పెక్టింగ్ 100% ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ యువర్ అప్కమింగ్ 2026 ఎగ్జామ్. ఓకే. విత్ రిఫరెన్స్ టు మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్లీ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్. ఇది ఎందుకు అంటే రీసెంట్లీ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా. చెప్పండి. వచ్చే అవకాశం ఉందంటే ఆ విధంగా యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అడుగుందా అనేసి మీరు చూసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా యునెస్కో సైట్స్ కానీ రిలీజ్ చేస్తే యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. సో రీసెంట్గా ఇది రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి యూపీఎస్సీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆస్క్, ఇట్ విల్ ఆస్క్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అడిగింది కాబట్టి వేరే యునెస్కో సైట్స్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడిగింది. ఈసారి కూడా యునెస్కో సైట్ వచ్చింది కాబట్టి యూపీఎస్సీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దట్. ఓకేనా. సో ఏ వచ్చినా యూపీఎస్సీ అడుగుతుందని కాదు. సో మనం యూపీఎస్సీ ట్రెండ్ కూడా చూసుకుని అడిగే దాని ఛాన్స్ ఉందా లేదని చెప్పాలి. సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ అడుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఇండియా, సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ they are asking what is not correct. They are not asking what is correct statement. They are asking what is not correct statement. Okay na. The site includes a group of forts and military structures built by Marathas during 18th and 19th centuries. సో ఇందులో మీరు రాంగ్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు. ఓకే. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మీరు రాంగ్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు. ఓకేనా. వాళ్ళు జస్ట్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నారు. సో ఈ మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్ట్స్ కానీ ఏదైనా మిలిటరీ స్ట్రక్చర్స్ కానీ వీటన్నిటిని కలిపి ఈ ల్యాండ్స్కేప్ లాగా కన్వర్ట్ చేశారు, ల్యాండ్స్కేప్ లాగా రికగ్నైజ్ చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇందులో మీరు రాంగ్ అని కొట్టేయడానికి ఛాన్సే లేదు. సో ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. ఓకేనా. మీరు ఎక్కడ రాంగ్ చేయొచ్చు అంటే రెండోది రాంగ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. మీరు ఆన్సర్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కరెక్ట్ చేసుకోండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్సర్ కీలో కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే. ఓకేనా. సో ద హెరిటేజ్ సైట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర. ఓకేనా. టోటల్ 12 సైట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 12 సైట్స్ని కలిపి
మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తారు. అందులో 11 సైట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర, ఒక్క సైట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద తమిళనాడు. ఓకేనా, ఈ 12 సైట్ని కలిపి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, సో ఒక సైట్ తమిళనాడులో ఉంది, రిమైనింగ్ 11 ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర. ఓకేనా, సో ద ఆప్షన్ 2 ఆల్సో కరెక్ట్. సో తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్ర. ఓకేనా, సో యా ఆన్సర్ కీలో మీరు ఒకసారి కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ కి నో ఆన్సర్కి అది జస్ట్ టైప్ మిస్టేక్ పడింది. ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేసుకుని ఆన్సర్ కీలో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ దట్ అమాంగ్ 12 సైట్స్ 11 సైట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర అండ్ 1 సైట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద తమిళనాడు. సో మరాఠా సైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆల్ ద స్టేట్స్, కర్ణాటక అన్ని స్టేట్స్లో ఉన్నాయి. కాకపోతే ఈ ల్యాండ్స్కేప్ కింద రికగ్నైజ్ అయిన సైట్స్ మాత్రం ఓన్లీ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడులో మాత్రమే ఉన్నాయి, వేరే దగ్గర లేవు. ఓకేనా, మీరు ఆన్సర్ కీలో చేంజ్ చేసుకోండి. తమిళనాడులో ఒక సైట్, రిమైనింగ్ 11 లొకేటెడ్ ఇన్ ద మహారాష్ట్ర. ఓకేనా, సో ద సెకండ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నాట్ కరెక్ట్, రెండు కరెక్టే కాబట్టి ద ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్. నో ఆన్సర్ కీలో యు ఆర్ గోయింగ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. ఆన్సర్ కీ, ఓకేనా, ఆన్సర్ కీలో యూ జస్ట్ స్ట్రైక్ ఇట్ ఎఫ్ అండ్ యూ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ మహారాష్ట్ర అండ్ తమిళనాడు. మహారాష్ట్రలో 11 సైట్లు, తమిళనాడులో ఒక సైట్. మీరు దీని గురించి డీటెయిల్గా చదవాలి. తమిళనాడులో ఉన్న ఆ సైట్ ఒక సైట్ పేరేంటి, మహారాష్ట్రలో ఉన్న 11 సైట్ల పేరేంటి, ఇవన్నీ మీరు నీట్గా చదువుకోవాలి ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా వస్తుంది కాబట్టి యూ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ అట్ ఎలా అడిగినా సరే ఆన్సర్ చేసేలాగా ఉండాలి. ఓకేనా, సో ద ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ బికాస్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సిన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ నాట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, so both are correct. So the option D is the right answer for this. Now 87 with reference to Pradhan Mantri కిసాన్ సంపద యోజన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ మధ్య చాలా పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఓకేనా, ఎందుకు అంటే రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ దీనికి చాలా ఎక్కువ కేటాయిస్తుంది. ఓకేనా, దీని యొక్క మేజర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ అంటే ఫామ్, ఏదైతే అగ్రికల్చర్ సైట్ ఉంటుందో, ఫామ్ ల్యాండ్ ఉంటుందో, ఫామ్ ల్యాండ్ నుంచి మార్కెట్కి వెళ్ళే మధ్యలో ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయితే కావాలో ఒక ఫార్మర్కి, లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, లేదా చిన్న రా మెటీరియల్స్లో ఏదన్నా కూరగాయల్లో మామూలుగా గ్రేడింగ్ చేయడం కానీ, ఈ విధంగా ఏ టెక్నాలజీ కావాలో వాటి అన్నిటికీ ఈ స్కీమ్ నుంచి గవర్నమెంట్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన. ఓకేనా, సో నౌ it is a central sector scheme implemented by the Ministry of Food Processing Industries. Okay na? So this is correct. Okay na? So they are asking how many of them are wrong. Okay na? So it provides the direct income support to the small farmers and marginal farmers. It is wrong anamata. So it is not going to provide direct income అనేది ప్రొవైడ్ చేయదనమాట. వాళ్ళకి అవసరమైన ఏదైతే వాళ్ళకి కావాల్సింది గవర్నమెంట్ చెప్తే గవర్నమెంటే కట్టించి ఇస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ స్టోరేజ్ లేదనుకోండి, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ కట్టించి ఇస్తుంది. అంతేగాని ఫార్మర్స్కి వాళ్ళు ఇన్కమ్ సపోర్ట్ ఇయర్ అనమాట. డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి కట్టుకోమని చెప్పరు. సో గవర్నమెంట్ కావాలంటే కట్టించి ఇస్తుంది కానీ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ చేయదు. సో 3 is wrong. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ అంటే కంప్లీట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే భరిస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ ఏముండదు. ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యాజ్ ఆల్రెడీ సెడ్. సో ఒకదాంతో కలిపి కానీ మినిస్ట్రీ ఇస్తే దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కరెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకేనా, సో ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ ఎయిమ్, ఒక దాని యొక్క పర్పస్ ఎయిమ్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ ఎయిమ్ షుడ్ బి గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఎక్స్టెండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే లైక్ ఓన్లీ ఎయిమ్ ఇస్ దిస్, ఓన్లీ అలా ఇస్తే తప్ప అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. సో ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎయిటీ ఎయిట్ అటెంప్ట్ చేశారా? సో యూ మేడ్ ఇట్ రాంగ్. యూ మేడ్ ఇట్ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. యూ అటెంప్టెడ్, యూ మేడ్ ఇట్ రాంగ్. ఓకే, హౌ యూ మేడ్ ఇట్ కరెక్ట్? హౌ? చదివినట్టుందని. ఆర్ యూ రీడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ దట్ మంత్? జూలై మంత్ చదివారా? వెరీ గుడ్. ఓకే, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ Kariyachali Island. Kariyachali Island is a part of Gulf of Mannar Marine National Park located among coast of Tamil Nadu. Okay na? It is a మీకు తెలిస్తే మాత్రం ఆన్సర్ చేయాలి, అప్పుడు చేయకూడదు అనమాట. ద ఐలాండ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ నెస్టింగ్ సైట్ ఫర్ ద sea turtles and breeding ground for the several coral and
గాడ్ స్పీసీస్. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది న్యూస్లో వచ్చింది. సో ఎందుకు అంటే ఐలాండ్ అనేది మునిగిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవ్వడం వల్లే ఐలాండ్ మునిగిపోతుంది అనమాట, దానివల్ల న్యూస్లో ఉంది ఇది. సో దిస్ ఐలాండ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సో ఈ విధంగా ఒక ఐలాండ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఫర్ ద టర్టిల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ టర్టిల్స్ ఒకటే ఉండవు ఐలాండ్లో, చాలా అనిమల్స్ ఉంటాయి, చాలా జంతువులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏది ఇచ్చినా సరే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్, అది కరెక్టే అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఈ టైటిల్స్ బదులు వాళ్ళు ఏదన్నా వేరే అనిమల్ ఇచ్చినా సరే అది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఎందుకంటే ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఒక దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట. ఇంపార్టెన్స్ చాలా వైడర్ రేంజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇంపార్టెన్స్ కింద ఏ అనిమల్స్ ఇచ్చినా దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా. సో ఏ అనిమల్స్ ఇచ్చినా మరి లైక్ ఇది సముద్రంలో ఉంది కాబట్టి సముద్రం అనిమల్స్, లైక్ మరి గ్రేట్ ఎడార్లో ఉన్న అనిమల్స్ కాకుండా. ఓకేనా, అలాగా. ఓకే. సో నౌ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ గురించి మీకు ఇప్పుడు 50-50 ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ కరెక్ట్ కాబట్టి ఒకటి కరెక్టా తప్ప ఈ రెండిట్లో ఛాయిస్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో అలా 50-50 ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీరు క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయాలి. కరేచెల్లి ఐలాండ్ పార్ట్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద తమిళనాడు. సో తమిళనాడు మన్నార్ నేషనల్ పార్క్. మన్నార్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద తమిళనాడు. ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్. సో ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది కూడా కరెక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా. కరేచెల్లి ఐలాండ్. సో ఆప్షన్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ వన్, ఆప్షన్ సి. ఓకే. 89. Consider the following statements regarding employment linked incentive scheme. Employment linked incentive scheme. ఓకేనా. ఒకప్పుడు ఓ స్కీమ్ ఉంది, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్, పిఎల్ఐ స్కీమ్ అని. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అంటే ఈ స్కీమ్స్ యొక్క మేజర్ పర్పస్ ఏంటంటే చూడండి, ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది. ఎవరు ఇస్తారంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తే ఏ కంపెనీ అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీకి గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది. ఓకేనా. ఎన్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే జాబులు క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. మీరు ఒక్కొక్క జాబ్కి ఇంత ఇన్సెంటివ్ అని గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఇన్సెంటివ్ అని ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయండి, దాన్ని మేము ఇన్సెంటివ్ ఇస్తామని దానికోసం స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అనమాట. సో ఎయిమ్ ఈస్ ఐ ఆల్రెడీ సెట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఎనీ ఎక్స్టెండ్ స్టేట్మెంట్. ద స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు ఎంకరేజ్ ఎంప్లాయర్స్ టు క్రియేట్ న్యూ ఫార్మల్ employment by providing incentives based on the number of new employees added to their payroll. It is correct. Okay. So employer is nothing but company value, employee is nothing but the persons who are doing the job. Okay na. So as I already said separate ministry ganiste it is going to be wrong. Okay na. So it is implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship through Employees Provident Fund. Okay na. It is not the skill. Okay na. It is the Ministry of Labor and Employment. Okay, it is the Ministry of Labor and Employment. Okay, so this is going to be correct. So separate ga ministry gaani separate statement gaani istena only ministry iste that is going to be wrong. Okay, so second one is wrong. So the option is one only. A. చూడండి, see the 90 statement. Okay, so consider the following statement regarding India's. సో నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేస్తాను తెలుసా? నేను క్వశ్చన్ చదవను. ఓకేనా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎయిమ్. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన ఎయిమ్ స్టేట్మెంట్లో మీకు ఎక్స్టెండ్ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే ఎయిమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్ అని చెప్పా. సో ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ స్టేట్మెంట్ టు మ్యాప్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ ట్రైబల్ పాపులేషన్స్ టు స్టడీ యూనిటీ. సో ఇట్ ఈస్ ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. ఓకే శరత్. సో నేను క్వశ్చన్ కూడా చదవాలి, డైరెక్ట్ ఎయిమ్కి వెళ్ళిపోయా. ఎయిమ్లో కానీ ఎక్స్టెండ్ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఓకేనా. సో వన్ కరెక్ట్ అయితే మీకు సెకండ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో 50-50 ఆన్సర్. ఓకేనా. సో ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టెక్నాలజీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకేనా. మినిస్ట్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్తున్నారు, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మినిస్ట్రీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రాంగ్ అని చెప్పి. ఓకేనా, బ్లైండ్గా. సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్కి వెళ్తా. నవ్ ఐ విల్ సీ ద క్వశ్చన్. చూడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్టిల్. సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రైబల్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద గుజరాత్. ఓకేనా. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎయిమ్ ఈజ్ కరెక్ట్ and it is implemented by the Gujarat Biotechnology Research Center. గుజరాత్లో ఉన్న లోకల్ సెంటర్ బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బై ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో సెకండ్ ఈస్ రాంగ్. సో
రాంగ్ చేశారు. సో నార్మల్గా సపరేట్గా కానీ ఈ విధంగా మినిస్ట్రీస్ ఇస్తే, మినిస్ట్రీస్ అనే కదా, ఈ విధంగా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై ద ఐసీఎంఆర్ ఇలా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్స్ ఇస్తే పేరు ఇస్తే మోస్ట్లీ దట్ విల్ బి రాంగ్. బట్ ఒక మీకు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలి చేసేటప్పుడు, బ్లైండ్గా పెట్టేయకూడదు. ఓకేనా, బ్లైండ్గా అయితే అందరూ పెడతారు. ఓకేనా, మీరు లింక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కరెక్ట్ అయ్యేదాని ఛాన్స్ ఉందా లేదా అన్నట్లు. ఓకేనా, సో అదనమాట. సో 90 క్వశ్చన్స్, నౌ 91. సో ఎనీవన్ అటెంప్టెడ్ 91 అటెంప్ట్ చేశారా? క్వశ్చన్ చేశారా? ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హౌ యూ మేడ్ ఇట్? యూ రెడ్ ఇట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో 91 యాన్ యూరోపియన్ రివర్. ఓకేనా, సో యూరోపియన్ రివర్ ఇక్కడ ఇది చూడగానే కింద రివర్స్కి వెళ్ళిపోండి. యూరోపియన్ రివర్స్ అన్ని యూరోపియన్ రివర్సా కాదా? దనుబే యూరోపియన్ రివర్, రైన్ యూరోపియన్ రివర్, సెయిన్ అండ్ థేమ్స్ ఆల్ ఆర్ యూరోపియన్ రివర్స్. ఓకేనా, ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాటూ రీజియన్, ఫ్లో జనరలీ నార్త్ వెస్ట్, నార్త్ టు వెస్ట్కి పోతుంది అనమాట, త్రూ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో మీకు ఇది ఇక్కడ మీరు స్ట్రైక్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాస్ త్రూ ద ప్యారిస్. ప్యారిస్ అనే ఒక క్యాపిటల్ సిటీ నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో ప్యారిస్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఆ యొక్క రివర్ ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ సైన్ రివర్. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ 175 ఇయర్స్ తర్వాత ఒక రివర్లో ఒలింపిక్స్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆ రివర్ డర్టీ వాటర్ ఉంటే ఆ రివర్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి ఒలింపిక్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా, సో దానివలన దిస్ రివర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. ఈ రివర్కి ఎక్కడికి డ్రైన్ అవుతుంది, ఏ సముద్రంలోకి డ్రైన్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంటూ ద అట్లాంటిక్. అట్లాంటిక్ అంటే డైరెక్ట్ అట్లాంటిక్ కాదు, నార్త్ సీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, నార్త్ సీలోకి వెళ్తుంది అనమాట. నార్త్ సీ ఈజ్ సబ్సిడరీ సీ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఓకేనా, సో అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఇచ్చినా కరెక్టే, నార్త్ సీ ఇచ్చినా కరెక్టే, ఏదైనా. ఓకేనా, సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ బికాస్ దిస్ రివర్ ఈస్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ టిల్ నౌ, బట్ ఆఫ్టర్ 175 ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు క్లీన్ చేసి ఒలింపిక్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట దిస్ రివర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, మార్కెట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్. 92 is important for your upcoming exam. Reclaim framework recently seen in news related to which of the following? Reclaim. ఓకేనా, సో ఎక్కడైతే మైన్స్ ఈ విధంగా జరుగుతుంటాయో, మైన్స్ జరిగినప్పుడు ఆ మైన్స్ పైన డిపెండ్ అయిన వర్కర్స్ కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ చాలా ఉంటాయి. సడన్గా ఆ మైన్స్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోతే సో ఇక్కడ దీనిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఎవరెవరైతే ఉంటారో దట్ పాపులేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. సో వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలని తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ ఏంటి అంటే ఈ రీక్లెయిమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. ఓకేనా, వీళ్ళు ఇలా సడన్గా క్లోజ్ చేస్తే ఈ ఇక్కడ దీనిపైన డిపెండ్ అయిన ఇక్కడ ఈ ఊర్లు కానీ ఇక్కడ జనాభా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సొసైటీని వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ కావచ్చు, లేదా వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఏదైనా ఫుడ్ ఎయిడ్ కావచ్చు, వాళ్ళ కోసం తీసుకున్న స్కీమ్ ఈ రీక్లెయిమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. ఓకేనా, సో సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోల్ మైన్ క్లోజర్స్. సో కోల్ మైన్ క్లోజర్ చేసేటప్పుడు అండ్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్, ఆ కమ్యూనిటీ తగ్గిపోకుండా డెవలప్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ రీక్లెయిమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద మైనింగ్, ఎనీ మైనింగ్, నాట్ ఓన్లీ కోల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎనీ మైనింగ్. ఓకే, సో ద ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్. రీక్లెయిమ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద మైనింగ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ దానిపైన డిపెండ్ అయిన కమ్యూనిటీని సేవ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన స్కీమ్. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, CRISPR-Cas9 ఈస్ multiple time asked in the exam, multiple times. Okay na, not 1-2 times. CRISPR-Cas9 is favorite topic of UPSC. It was asked so many times. Okay na, so see, it is application based questions. ఒక టెక్నాలజీని ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా, సో టెక్నాలజీని ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో కన్సిడర్ దట్ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూడగానే ఏంటంటే ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని కరెక్టే. ఓకేనా, సో బట్ మీరు ఒకసారి చదివి ఏదైనా అవ్వకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందా అని చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అవ్వకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందని చూడాలి. ఇది అవుతుందా అని ఛాన్స్ చెక్ చేయకూడదు, మీరు అవుతుందని ఛాన్స్ చెక్ చేయకూడదు, అవ్వకుండా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ అ పాజిబిలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్. కంపల్సరీ మనకి టెక్నాలజీ అప్లై అవుతుందని చెక్ చేసుకోకూడదు, బట్ పాజిబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి చాలు. ఓకేనా, సో ఒక టెక్నాలజీని ఎక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా పాజిబుల్ ఉంటుంది. సో అలా ఉంది కాబట్టి ఆల్ 5 ఆర్ కరెక్ట్, ప్రొవైడెడ్ యూ నీడ్ టు చెక్ వన్స్ మోర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఏదైనా ఛాన్స్ ఉందని చూసుకోవాలన్నమాట. జెనెటిక్ థెరపీ ఇన్ హ్యూమన్స్, జెనెటిక్ థెరపీ చేసుకోవచ్చు, పాజిబుల్ ఉంది. ఓకేనా, CRISPR-Cas అంటే ఏం లేదు, ఒక జీన్ జెనెటిక్ DNA ఉంటుంది కదా హ్యూమన్స్లో, దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ టెక్నాలజీతో ఎడిట్ చేసి
జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో దానివల్ల జీన్ థెరపీని చేయొచ్చు. ట్రాన్స్జెనిక్ క్రాప్స్ ప్రొడక్షన్ అంటే జీన్స్ని చేంజ్ చేసి క్రాప్స్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. అనిమల్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు జీన్స్ చేంజ్ చేసి. ఓకేనా. మైక్రోబియల్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. డెవలపింగ్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ ఫిష్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్, ఏదైనా డిసీజ్ రాకుండా ఉండే అనిమల్స్ని ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఆల్ దోస్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని నోట్ చేసేసుకోండి. దాని తర్వాత వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఏదైనా పాసిబుల్ అవ్వకుండా ఉండేది అని ఛాన్స్ ఉందని. ఓకేనా. 94 విత్ రిఫరెన్స్ టు నైజీరియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 90 వెరీ గుడ్ 94 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ విజిటెడ్ నైజీరియా. ఓకేనా. నైజీరియా, ఘానా ఇవన్నీ విజిట్ చేశారు కదా ఒకప్పుడు, దానివల్ల అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. నైజీరియా ఈజ్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ. మీకు మ్యాప్లో ఇచ్చుంటారు కదా, నైజీరియా ఈజ్ నాట్ ఏ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ. సో నైజీరియాకి ఓషన్ అనేది ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే ఏం లేదు, చుట్టుపక్కల 4 సైడ్ల ల్యాండ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. వాటర్ బాడీస్ ఏం లేకుండా ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటుంది చుట్టుపక్కల. బట్ నైజీరియా చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ లాక్డ్ కాదు, ఎందుకంటే ఓ పక్క ఓషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ల్యాండ్ లాక్డ్. సో ఒకటి స్టేట్మెంట్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నౌ నైజర్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద కంట్రీ టు ఫార్మ్ మేజర్ డెల్టా ఇన్ ద సౌత్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. ఇది మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నైజీరియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద ఆఫ్రికా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. నైజీరియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీ. సో 2, 3 కరెక్ట్ కాబట్టి ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. 1 ఈజ్ రాంగ్. ఓకే. 95 విత్ రిఫరెన్స్ టు రైట్ టు ఓట్ గురించి అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ మధ్య స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ జరుగుతున్నాయి కదా, ఓటింగ్ అంతా క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా హూ ఇస్ 18 ఇయర్స్ పైన ఉంటే వాళ్ళకి ఎలక్షన్లో ఓటింగ్ రైట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మీకు ఆన్సర్ కీలో కరెక్ట్ చేసుకోండి. దే గివెన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్. ఆన్సర్ కీలో ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా, స్ట్రైక్ ఇట్ డౌన్. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్. ఫస్ట్ లైన్లోనే ఉంటుంది ఆన్సర్ కీలో, ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అని. ఆన్సర్ కీలో ఫండమెంటల్ కొట్టేసండి, ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, నాట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్. ఓకేనా. ప్రతి 18 సంవత్సరాలు ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ఓటింగ్ రైట్ యొక్క అధికారం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, నాట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ద 18 ఇయర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ లాస్ట్ వన్. ఓకేనా. చూడండి. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కానీ చూస్తే సో రెండు ఏం చెప్తున్నాయంటే ఓటర్ ఐడికి ప్రూఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. రెండు ఓటర్ ఐడికి కావాల్సిన ప్రూఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. ఓకేనా. రెండు ఒకటే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి అంటే ఒకటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది, ఒకటి తప్పు అవుతుంది. ఓకేనా. ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళ ప్రూఫ్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్లో మాట్లాడేయచ్చు. లేదు వాళ్ళు రెండు స్టేట్మెంట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒకటి కరెక్ట్ ఒకటి తప్పని అర్థం. అది ఏది కరెక్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఓటర్ ఐడి కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ బై సబ్మిటింగ్ ఎనీ వ్యాలిడ్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఫోటో ఐడెంటిటీ నాట్ లిమిటెడ్ టు పాస్పోర్ట్ అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ చేసిన లైసెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన ఐడెంటిటీ కార్డు వాటితో వెరిఫై చేయొచ్చు అంటున్నారు. దాన్ని పక్కన పెడదాం. సో రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ సచ్ యాజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అండ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ యాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్. ఓకేనా. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆల్సో మనం అప్లై చేయొచ్చు అంటున్నారు. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ విధంగా రెండు ఉంటే ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే గవర్నమెంట్ బేస్డ్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ కాబట్టి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కంపేర్ టు ద బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. సో థర్డ్ వన్ మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ఈ విధంగా దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు, లేదు మీరు నాలెడ్జ్తో అయినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ కాబట్టి ఏ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. 91 డస్ ఎనీవన్ ఆన్సర్డ్ 96 కరెక్ట్? యూ 96 కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. రోడిస్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు రోడిస్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. ఏం లేదు, రినోస్. ఓకేనా. సో మన నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో ఉంటాయి కదా, అస్సాంలో రినోసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, వాటిని కౌంట్ చేసే డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట రోడిస్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇదేంటంటే వాటి యొక్క డిఎన్ఏని కలెక్ట్ చేసి డిఎన్ఏ బేస్డ్ నేషనల్ డేటాబేస్ని డిఎన్ఏతో వాటి యొక్క డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయడం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఎయిమ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకేనా. సో 1 ఈజ్ కరెక్ట్. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ద స్టేట్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ అథారిటీస్ టు కలెక్ట్ శాంపుల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన బ్లైండ్ కొట్టేయకూడదు అనమాట. ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు లోకల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి, లోకల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి.
సో లోకల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా ఫారెస్ట్లో. సో మీరు ఆ విధంగా అప్లై చేసుకుంటే బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. సో 97 is very 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 important for your upcoming exam. It also will reflect in the 2026లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ గంగైకొండ చోళాపురం గురించి అనమాట. విత్ రెఫరెన్స్ టు సెలబ్రేషన్స్ అట్ గంగైకొండ చోళాపురం తమిళనాడు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. గంగైకొండ చోళాపురం అనేది ఒక టెంపుల్ అనమాట. అక్కడ టెంపుల్ బిల్డ్ చేసి ఇప్పుడు తిరుపతిలో తిరుమల టెంపుల్ ఉండి తిరుపతి ఎలా డెవలప్ అయిందో అదేవిధంగా అక్కడ గంగైకొండ చోళాపురం అనే టెంపుల్ బిల్డప్ చేసి అక్కడ చుట్టుపక్కల ఒక టౌన్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని కట్టించిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే రాజేంద్ర వన్ అనే ఒక రాజు. రాజేంద్ర వన్ చోళాలో ఫేమస్ కింగ్ అనమాట రాజేంద్ర వన్, లేదా వి ఆల్సో కాల్డ్ హిమ్ యాజ్ రాజేంద్ర చోళ అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకేనా. ఆర్ రాజేంద్ర వన్ అని పిలుస్తారు, రాజేంద్ర చోళ అని పిలుస్తారు, అలా అయినా పిలవచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రాజరాజ చోళ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద రాజేంద్ర చోళ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ రాజరాజ చోళ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రాజరాజ చోళ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద రాజేంద్ర చోళ. సో మీకు ఆ ఒక్కటిగానే ఎలిమినేట్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ మీకు బి ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈస్ కరెక్ట్. సో మీరు ఈ విధంగా చూసుకున్న రెండు దాంట్లో రాజేంద్ర చోళ ఉంది, మీరు ఒక దాంట్లో రాజరాజ చోళ ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా అయినా మీరు బేసిక్గా దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రీసెంట్గా నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడికి వచ్చి సెలబ్రేషన్ చేశారనమాట. ఎందుకంటే 1000 కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ 1000 years అయింది. ఎందుకు అంటే 1000 years అంటే ఈ రాజేంద్ర చోళ ఏంటంటే ఈ ఇండోనేషియాకి లేదా ఇటు సైడ్ కాంబోడియా దేశాలకి వలస వెళ్ళారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడున్న రాజ్యాలతో ఫైట్ చేసి కొట్లాడి అక్కడ మన రాజ్యాలని స్థాపించారనమాట. సో అది చేయడానికి కరెక్ట్ 1000 సంవత్సరాలు అయిందనమాట. ఆయన అటు సైడ్ వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్గా 1000 సంవత్సరాలు అయింది. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న ఆ టెంపుల్ అక్కడున్న టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ 1000 సంవత్సరాలు అయిందనమాట. 1000 సంవత్సరాలు అయింది. అక్కడ ఉన్న టెంపుల్ ఆ టెంపుల్ని కట్టారనమాట. ఆ కట్టడానికి కూడా 1000 సంవత్సరాలు అయింది. అదేవిధంగా ఆయన ఈ ఇండోనేషియా దేశాలకు అటు సైడ్ వెళ్ళారు, అక్కడ కూడా 1000 సంవత్సరాలు అయిందనమాట. సో కంపల్సరీ రాజేంద్ర వన్ పైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రానే వస్తుంది 2026 ఎగ్జామ్లో. సో ద ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏ అనేది కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ ద రాజేంద్ర, నాట్ ద రాజరాజ. సో 98 రిగార్డింగ్ ద E20 ఇథనాల్ 20 బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలుపుతారనమాట. ఎందుకు అంటే ఇథనాల్ అనేది పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. పొల్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది ఇథనాల్ కలిపితే. ఏంటంటే పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ పొల్యూషన్ జరిగిపోతుంది కదా, అలా పొల్యూషన్ ఎక్కువ జరగద్దు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే పెట్రోల్ ఇథనాల్ కలపాలని చూసింది. ఇథనాల్ కలపడం వల్ల ఇథనాల్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ అంటే పెట్రోల్లో సో 80 లీటర్లు పెట్రోల్ ఉంటే 20 లీటర్లు ఇథనాల్ కలుపుతారనమాట ఈ విధంగా. సో దానివల్ల మేజర్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఎమిషన్స్ తగ్గించడం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద ఎమిషన్స్. ఓకేనా. సో ఎమిషన్స్ తగ్గిస్తే పొల్యూషన్ తక్కువ అవుతుంది కదా. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే రెండు ఆపోజిట్స్ ఉన్నాయి. ఎమిషన్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా పొల్యూషన్ తక్కువ అవ్వాలి. ఎస్ సార్ నో, ఇక్కడ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి రెండు తప్పు అనమాట. ఓకేనా. పొల్యూషన్ తగ్గాలి. ఓకేనా. రెడ్యూసెస్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. ఎస్, ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే మనం పెట్రోల్ కానీ అంటే మనం ఇథనాల్ కలుపుతున్నాం అంటే పెట్రోల్ ఎంత ఉందో తగ్గుతుంది, అంటే పెట్రోల్ ఇంపోర్ట్స్ ఎంత ఉందో తగ్గుతాయి. ఎస్ సార్ నో. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్, రెడ్యూసెస్ ఇంపోర్ట్స్. సో థర్డ్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకేనా. సో సపోర్ట్స్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఇట్ ఈస్ ద ప్లేన్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ సపోర్ట్స్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఏంటంటే ఇథనాల్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే అగ్రికల్చర్లో ఉన్న ఫార్మ్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అనమాట. పనికిరాని చెత్త ఏదైతే అగ్రికల్చర్లో ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇథనాల్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. సో ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. బట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ఫోర్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇంజన్ ఇంప్రూవ్ చేయదనమాట. సో ఇథనాల్ బ్లెండ్ చేయాలంటే ఇంజన్లో మాడిఫికేషన్స్ కావాలి, ఇంజన్ చేంజ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా. సో సేమ్ ఇంజన్తో మీరు ఇథనాల్ బ్లెండ్ చేసి ఆ పెట్రోల్తో ఇంజన్ నడవదు అనమాట. అంటే మీరు పెట్రోల్ ఉంటుంది, దాంట్లోకి ఇథనాల్ పోస్తారనమాట. ఇథనాల్ పోసి సేమ్ ఇంజన్లోకి వేసినాం అనుకోండి, ఆ ఇంజన్ సరిగ్గా పనిచేయదు. ఓకేనా. సో ఇలా కలిపిన పెట్రోల్ ఇథనాల్ కలిపిన దాన్ని వాడాలంటే ఇంజన్లో మాడిఫికేషన్ చేయాలి. ఓకేనా. సేమ్ ఇంజన్ సరిగ్గా పనిచేయదు అనమాట. సో ఆ ఇంజన్ అనేది ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉండదు అనమాట. సో ఇది రాంగ్ అవుతుంది. ఏమన్నాడు, ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నాడు. ఇంజన్ కాదు, ఇంప్రూవ్ అవ్వదు, తగ్గుతుంది అనమాట. ఇది తగ్గుతుంది, పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో 2 and 4 ఈజ్ రాంగ్. సో ఓన్లీ 3 ఆర్ కరెక్ట్. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ అ PYQ అగైన్. So 99 is a PYQ. Assertion region. Kaladan multimodal transport corridor enhances trade and connectivity between India and the northeastern states, Malaysia. ఓకేనా. మీరు ఇక్కడ ఇండియా అనుకుంటే ఓకేనా, ఇండియా ఎలా ఉంటుంది,
ఓకేనా. సో ఇవన్నీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది. ఎస్ సార్, ఇక్కడ అంతా బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మయన్మార్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది. సో ఇండియా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇట్లా బంగ్లాదేశ్ నుంచి వెళ్తుంది అనమాట నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్కి. ఈ బంగ్లాదేశ్కి మనకి ఇప్పుడు సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి బంగ్లాదేశ్ నుంచి పోకుండా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మయన్మార్ ఇది అనమాట, మయన్మార్కి వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుందన్నమాట. అంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి వెళ్లకుండా మన ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలంటే మయన్మార్ నుంచి ఒక రూట్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దాని యొక్క ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటంటే కాలదన్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అనమాట. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మలేషియా, ఇట్ ఈస్ ద మయన్మార్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మలేషియా. ఇక్కడ మయన్మార్ ఉంటుంది అనమాట, మయన్మార్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. ఇట్ ఇంటిగ్రేట్స్ రోడ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికేమో సముద్ర మార్గంలో వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికేమో రివర్లో వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికేమో ల్యాండ్ పైన వెళ్తుంది. సముద్రం ఉంటుంది, ల్యాండ్ ఉంటుంది, రివర్ ఉంటుంది. ఈ 3 రూట్స్ ద్వారా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ రోడ్, రివర్, పోర్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ వయా మయన్మార్. సో ఇక్కడ మయన్మార్ ఇచ్చారు కాబట్టి కరెక్ట్, ఇంక్లూడింగ్ సిట్టావే పోర్ట్. సో మయన్మార్లో ఇండియా డెవలప్ చేసుకున్న పోర్ట్ ఏంటి అంటే సిట్టావే పోర్ట్ నుంచి ఇండియా అనేది ఇలా చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనమాట. సో ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్, ఏ ఈజ్ రాంగ్, ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ ఈజ్ డి ఫర్ ఢిల్లీ. ఓకే. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడేస్ డిస్కషన్ ఈస్, so how many of you made the last question correct? How many of you made the last question correct? You made it? You, Sharath? No. Important. Okay. With reference to Red Sea, consider the following statement. Okay, Red Sea ఎక్కడ ఉంటుంది ఐడియా ఉందా? మీకు మ్యాప్ ఇచ్చానా? మ్యాప్ ఉందా దాంట్లో? ఓకేనా. సో రెడ్ సీ ఆఫ్రికాకి సౌదీ అరేబియాకి మధ్యలో ఉంటుంది రెడ్ సీ. ఓకేనా. ఆఫ్రికాకి సౌదీ అరేబియాకి మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆ రెడ్ సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకేనా. యాక్చువల్ రెడ్ సీలో ఆ మధ్యలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక డైవర్జెంట్ ప్లేట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెండు ల్యాండ్లు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆఫ్రికా నుంచి ఓ ల్యాండ్, సౌదీ అరేబియా నుంచి ఓ ల్యాండ్. ఓకేనా. ఇట్లా కలిసిపోకుండా ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం రిడ్జ్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం వాల్కనీస్ రావడం వల్ల ఇది ఇంకా దూరం అయిపోతుంది అనమాట. ఈ 2 ల్యాండ్స్ ఆఫ్రికా ఇట్లా పోతుంది, సౌదీ అరేబియా ఇట్లా పోతుంది. ఈ 2 ఏంటంటే చీలిక వస్తుంది అనమాట, ఎక్కువ చీలిక వచ్చి ఇంకా సపరేట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట. ఎస్ it is in the news. So these two lands are separating apart. Okay na. So Red Sea is part of Great Rift Valley system. Great Rift Valley ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఇది మొత్తం ఆఫ్రికా అనుకుంటే ఇక్కడ ఇటు సైడ్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ రెడ్ సీ ఉంటుంది, ఇది మొత్తం సౌదీ అరేబియా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఏంటంటే ఇటు పోతుంది అనమాట. రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇది మొత్తాన్ని రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటాం. ఇక్కడ ఏమో రెడ్ సీ ఉంటుంది, ఇదేమో రిఫ్ట్ వ్యాలీ. సో రెడ్ సీ అనేది రిఫ్ట్ వ్యాలీ కలిసిపోతుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రేట్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. రెడ్ సీ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ష్రింకింగ్ అంటున్నాడు. ష్రింక్ అవ్వదు, ఎందుకంటే 2 ఇట్లా దూరం అయ్యేటప్పుడు సో ఇది ఇట్లా పోతుంది. అలాంటప్పుడు దీని యొక్క ఏరియా ఇలా ఉండేది కాస్త ఇలా అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, నాట్ ద ష్రింక్ అవ్వదు అనమాట, ఇంకా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎన్లార్జ్ బికాస్ దే ఆర్ సపరేటింగ్. ఓకే. సో లాస్ట్ వన్ ఈ రెడ్ సీ హ్యాస్ అ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ కంపేర్ టు ద మెడిటేరియన్. ఎస్, ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఏరియా ఆ యొక్క రెడ్ సీ అనేది చాలా చిన్నది వేరే సీలతో పోలిస్తే. ఓకేనా. సో వాటర్ తక్కువ ఉన్నది, వాటర్ ఎక్కువ ఉన్న సముద్రాలు తీసుకుంటే ఎక్కడైతే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే హీటింగ్ అంత బిరికిన అవ్వదు. ఎక్కడైతే వాటర్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ బిరికిన హీట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో రెడ్ సీ చిన్నది కాబట్టి తొందరగా హీట్ అయిపోతుంది, ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. ఏవి ఉన్నాయి కానీ మన క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంది, రెడ్ సీకిను మెడిటేరియన్ సీకి కంపేర్ చేశాడు. మెడిటేరియన్ సీకి నార్త్ సీకి ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేశాడు. ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసి ఈ సీ అనేది ఇంకా చిన్నది. ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసి చిన్నది కాబట్టి ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే దాని యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చిన్న సీ కాబట్టి. ఓకే. సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే 3 ఈజ్ కరెక్ట్ కాబట్టి సో 3 కరెక్ట్, 1 కరెక్ట్, 2 ఈజ్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ష్రింక్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకేనా. సో 2 ఈజ్ రాంగ్ కాబట్టి ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్, ఓన్లీ 2. సో బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. Okay, so can you able to answer a little, at least 3 to 4 questions more based on today's, based on the option eliminations? Okay na. So మీ క్వశ్చన్ తెలిసినా తెలియకపోయినా మీరు యొక్క ట్రిక్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి రిఫ్ట్ వ్యాలీ అన్నాడు. ఓకేనా. మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూస్తే రిఫ్ట్ వ్యాలీ అన్నాడు. రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటే ఏంటి? రిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? దూరంగా జరగడం రిఫ్ట్. ఓకేనా. బికమింగ్ రిఫ్ట్ అంటే గొడవ కొంచెం దూరంగా పోతున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ సపరేటింగ్. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? కన్వర్జింగ్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడేమో రిఫ్ట్ అంటున్నాడు, ఇక్కడేమో కన్వర్జింగ్ అంటున్నాడు. బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? కంప్లీట్ ఆపోజిట్స్. రిఫ్ట్ అంటే దూరంగా వెళ్ళడం,
కన్వర్జింగ్ అంటే దగ్గరికి రావడం. ఎస్ ఆర్ నో? సో రెండు ఆపోజిట్స్ అయినప్పుడు ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ అవుతుంది, ఏదో ఒకటి రాంగ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు ఆ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, బ్లైండ్గా వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా చేసినా మీకు ఆన్సర్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్, ఏదో ఒకటి రాంగ్ అనుకున్నా చాలు. మీరు ఏది ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ అని కూడా మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ కరెక్ట్, ఏది కరెక్ట్ అని అడగట్లా, హౌ మెనీ అని అడుగుతున్నారు. సో ఈ రెండింటిలో ఒకటి కరెక్ట్, సో మీరు ఈ లాస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి, బ్లైండ్గా చేయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో 20 questions were asked from the current affairs of July 2025. Okay, so rest of the questions will be discussed by history sir. Okay.